प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रत्येक को प्रेज दिलड़ आशा करे समस्ते प्रभुंर अनुग्रह भलर थे। आसतु आज गोटे विषय ध्यान कर विषय हूँ मृत्यु पर आउ सुजोग ना। सुजोग एवं अच्छे बंची समय आमको सुजोग अच्छे प्रभु को प्रति फेरवा निमंते किंतु मृत्यु पर आउ सुजोग ना कहीं सुजोग आमको बंची अवस्था ही सुजोग सद व्यवहार करने पड़ो। आम देखा एपिसोड तार 5 पर्व एपिसोड पत्र तार 5 पर्व 16-17 पद लिखा जाए पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे एनु निर्बोध न हो प्रभु को इच्छा कौन ताहा बुझ। आम समस्ते जानी था परीक्षा भल नंबर रखा परीक्षा पूर्वर क्लास रे भलरे पढ़ा पड़ी था एवं बही को थोरोली पढ़ा पड़ी था मन रखा पड़ी था जेपरी परीक्षा उत्तम भाव लिखिपर किंतु परीक्षा हॉल रे आम बही धरिक पढ़ी न था कि बही को रिवाइज कर न था कहीं परीक्षा समय परीक्षा दि जाए एवं जहाँ आम मुंडे थी ताकू आम व्यवहार कर परीक्षा दे था। से प्रकार मोर प्रिय लोक माने मृत्यु पूर्वर ही आम अनंत जीवन पाई व्यवस्था करने निहाती आवश्यक कहीं मृत्यु पर अनंत जीवन को देखा अनंत जीवन कौन हम कौन ना मृत्यु पर अनेक लोग भावती मृत्यु पर किसी ना मृत्यु पर आम मरीजा सरीजा आम मटी मिशीजा भावुं किंतु मोर प्रिय लोक मैंने आम हृदय भितर आम शरीर मध्य शरीर अच्छी एवं आत्मा अच्छी आम शरीर सीना 70 वर्ष 80 वर्ष पर मटी मिशीज किंतु जो आत्मा आम मध्य अच्छी से आत्मा अनंत जीवन अनंत काल पाई से बंची थाए एवं से आत्मा को आम किपर अनंत जीवन अधिकारी करई पारबा ए प्रकार यदि आम प्रभु को भय करबा प्रभु को ग्रहण करबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट रक्त रे धौत हेबा ताहले ही आम अनंत जीवन अधिकारी हो पारिबा। तेणुकर मोर प्रिय माने आपण माने बुझंतु जे मृत्यु पर आउ सुजोग ना जे प्रकार प्रभु गोटे दृष्टांत माध्यम कहते दृष्टांत नुह गोटे सत्य घटना जे धनी लोक आउ लाचार विषय लोक तार 16 पर्व 25-26 पद आम पढ़ा किंतु अब्राहम कहले पुओरे तू जे बंची समय तोर भल विषय सब पाइलु आ लाचार सेपरी मंद विषय सब पाइला यह मन कर किंतु एबे से यही स्थान रे सांत्वना पाउछि आ तू कलबल हेउछु। मोर प्रिय लोक माने लाजार मरीगला धनी लोक थिले एवं लाजार थिला लाजार गोटे बहुत गरीब लोक बहुत दुख कष्ट से जीवन बीतौथिला आ से लाजार से धनी लोकर घरे गेट सामने पका जाइथिला आ से धनी लोकर ऐठा को खाइबा पई आशा करुथिला किंतु सेटा मध्य पाई पारु नथिला काहे ना कुकुर माने से सब खाई दउथिले एवं ता देह रे बथ हेतिला घा हेतिला आ से घा को मध्य कुकुर माने चाटुथिले ए प्रकार कदर्य अवस्था से लाजार जीवन बीतौथिला जगत रे किंतु ताकू दया करबा निमंते धनी लोकर केबे इच्छा प्रकाश है नहीं ताकू साहाय्य करी बोली ताकू खाइबा मुठाई देबी बोली करी धनी लोक केबे इच्छा प्रकाश करी नहीं किंतु जते बेले मृत्यु होउची मृत्यु शारीरिक मृत्यु समस्त निर्दिष्ट समय होता है प्रभु जो निर्मित समय आमको रखिंट मृत्यु आम से निर्मित समय मरवा कि मरवा पूर्व मोर प्रिय लोक मैंने मरला कुआड़े जीवा मृत्यु पर आम आत्मा कुआड़े जाऊँगी यही कथा अनेक लोक चिंता भी करूना हाँ मृत्यु पर कौन हेब कौन ना देखा मृत्यु पर देखा भावुं कि थोड़े आपण चिंता करूँ आम जगत रहा बेले आम निज कैरियर कौन बाहा चिंता करुचु कौन 20 वर्ष है आम आईएएस ऑफिसर हेबो बोली कि चिंता करुचु नाई मोर प्रिय माने आम जन्म है आम बापा माँ आमको भल स्कूल रे पढ़ाउछंती कहीं पिला जदि तार फाउंडेशन ठीक रहबो भल पढ़िबो ताहले से आगामी दिन मान कर तार फाउंडेशन ठीक रहबो तार मेमोरी ठीक रहबो आ भल भल विषय ज्ञान रे परिपूर्ण होई से आईएएस ऑफिसर गोटे हो पारिबो केते बेले से सिस्टम टा आरंभ होची जन्म रु आम आरंभ जन्म हो 5-6 वर्ष है आमको बापा माँ गाइड करते भल भल शिक्षा दौरान भल भल स्कूल रे पढ़ाउछंती इंग्लिश मीडियम पैसा देकर पढ़ाउछंती कहीं आमको
ଛୋଟ ବେଳୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତରେ ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ, ଜଗତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର 5-6 ବର୍ଷ ପରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ତ ଏଇଟା ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର କଥା। ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦେଖାଯିବ, ମଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, এটা କେମିତି ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭଲ ହେଉ କି ମନ୍ଦ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 2 Corinthians ତାର 5 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀରର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରସନ ସାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ବିଚାର କରିବେ। ଆମର କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ ହେଇଥାଉ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ହେଇଥାଉ, ଏ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବିଚାର, ଆମର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆଉ କୋଉ କର୍ମ କରିଥିଲୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଫଳ ଦେବେ, ସେଟା ନାହିଁ। ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାର ଫଳ ତ ନିହାତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିଛି ରାସ୍ତା ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ରାସ୍ତା ବାଛିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ବାଟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଆମର ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ନିଶ୍ଚୟ ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ସେଇ ରାସ୍ତା। ତେଣୁକରି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ପାପ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମର ପାପକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରକ୍ତ ବହାଇଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏପ୍ରିଲ ତାର 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏପ୍ରିଲ ତାର 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ନିଜ ମନର କଥା କହୁନି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଟା ନରକ, ଏଇଟା ସବୁ, ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବା, ଆଉ ଥରେ ମରୁଥିବା, ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହଉଥିବା, ଆଉ ଥରେ ମରୁବା, ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ଆମକୁ ବିଚାରର ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଦେଇଥାଉ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଜଗତର ସମୟକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଇସ୍ତେମାଲ କରିଛୁ, କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବିତେଇଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟି ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ ନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଆମେ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ଏସ୍ ଆରାମରେ ଜୀବନ ବିତେଇବାଟା ମାନେ ଖରାପ ନୁହଁ, ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବାଟା ଖରାପ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ନଥାଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ବିତେଇବାଟା ବହୁତ ଖରାପ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେଖିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କୋଉ ଦିନ ଆମେ ମରିଯିବା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ।
କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିନୁ, ଆମେ କେବେ ମରିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆସିବେ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସଜାଗ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ସୈନ୍ୟ ଭଳିଆ ରହିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସୁଯୋଗର ସତ୍ ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଏବେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ, ସୁଯୋଗ ପରେ ସୁଯୋଗ, ଦିନ ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉଦିନ ଆମର ଜୀବନର ବତି ଲିଭିଯିବ, ଆମର ଜୀବନର ଆଲୁଅ ଲିଭିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଯୋଉ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ କୃଷରେ, ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ପରମିଶନ ଦେଇଛୁ, ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ନା ସେ କୃଷକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛୁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ନେବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ନର୍କରେ ବିତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଦୟାପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ନିମନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ବେବିଚାରୀ, ଶାରୀରିକ କାମରେ ଲିପ୍ତ, ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଲୋକମାନେ, ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ମରିକରି ନରକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଲା ପରେ ଆମେ ଶୋଇକି ରହୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ଆଉ ବିଚାର ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ନାହିଁ, ଆମ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନରକକୁ ଗଲେ, ନହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଲେଖିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବୁଲୁଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମା ବୁଲୁଥିଲା, ପରେ ସେ ନରକକୁ ଗଲା ମୋର ବିଚାର ପରେ। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଚାର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବିଚାର ପରେ ଆମେ ନରକକୁ ଯିବା କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ତା ଡିସାଇଡ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ନରକରେ ଅନେକ ଲୋକ କଲବଲ ହେଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆଜି ନରକରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁନ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ନରକକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ୱାନ୍ସ ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନରକକୁ ଗଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିକିରି ଆସିକିରି ଅନୁତାପ କରିକିରି ଭଲ କାମ କରିବି ବୋଲିକିରି ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ସେଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ କଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁକରି ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ନୂତନ କର, ଯେପରି ତୁମରି ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଦରରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଂଶୀ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।